أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदर युद्ध उपरंते नबी श्रेष्ठ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गुरुत्वपूर्ण भूमिका संक्रांत रे चर्चा चलीथिला। सही प्रसंगरे 2 हिजरी रे पवित्र समाधि क्षेत्र जन्नतुल बकी स्थापित हेबार चर्चा मिलुअछि। एहार विस्तृत व्याख्या एही कि जे मदीना मुनव्वरा रे यहूदी और अन्य गोष्ठी समूहर भिन्न भिन्न श्मशान रहिथिला। पवित्र धर्मपीठ मदीना सहर जेहेतु सेतेबेले सेठारे विभिन्न गोष्ठी समूह बसवास करुथिले ओ अनेक अंचल रे ताहा विभक्त होई रहिथिला एवं प्रत्येक कबिलार गोटिए गोटिए श्मशान पृथक भाव में रहिथिला। कबार श्मशान अलगा थिला जहाँकि अधिक प्रसिद्ध थिला। सेहीपरि सेठारे आहुरी अनेक छोट बड़ कब्रस्तान रहिथिला। कबिला बनु जफर र कब्रस्तान मध्य रहिथिला। बनु सलमा र अलगा कब्रस्तान रहिथिला। बनु सादा र आउ एक कब्रस्तान रहिथिला। एही अर्थात बनु सादा र कब्रस्तान को परवर्ती समय रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम रे बाजार स्थापन करा जाइथिला। सेठारे जेउ स्थले मस्जिद नबी निर्माण करागला सेठारे खजूरू बगीचा रहिथिला। अर्थात उक्त कब्रस्तान रे अनेक खजूरू गछ रहिथिला एवं सेठारे सेही अमान्यकारी मानकर समाधि मध्य रहिथिला। ताहाकू सेमाने निजर श्मशान करथिले। एबे जेतेबेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर मदीना रे आगमन हैला सेतेबेले मुसलमान मानक निमंते एक पृथक कब्रस्तान रो आवश्यकता हुजूर अनुभव कले। अतएव बकीउल गरकद र कब्रस्तान को आपण मुसलमान मानक निमंते चयन करिनेले। बकीउल गरकद एपरी स्थान को कुहा जाउथिला जेउ स्थले बहुल मात्रा रे गछलता रहिथिला जहार अन्य नाम जन्नतुल बकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले मते आदेश दिया जाइछि जे एही स्थान रे अर्थात बकीउल गरकद को मु मुसलमान मानक निमंते कब्रस्तान रूपे चयन करिनेबी। एठारू दूर रे बकीउल खंजबा नामक एक स्थान रहिथिला। सेठारे अनेक वृक्ष ओ गछलता रहिथिला। एथि सहित जेहेतु ताहा एक जंगल स्वरूप स्थान थिला सेठारे मशा ओ अन्यान्य सरीसृप जीव भरी रहिथिले। ସେହି अपरिष्कार आवर्जनापूर्ण स्थान जहाँकि एक निराट जंगल सदृश दृश्यमान हेउथिला। मशा गुड़िकर वंशवृद्धि
ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲା ଯେ ତାହା ଏକ ଘମାଘୋଟ ବାଦଲ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଶା ମାଛି ରହିଥିଲେ ଯେ ବାଦଲ ଯେପରି ଢାଙ୍କି ରହିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ଆକାଶକୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ତାହା ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଶା ମାଛିମାନେ ତାହାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସାହାବୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଥିଲେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ବିନ୍ ମଜୁନ। ତାଙ୍କ କବରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମ ଏକ ପଥରକୁ ଚିହ୍ନଟ ସଦୃଶ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ହୁଜୁର ସେହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରମୁଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଆଗରେ ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ହୁଜୁର ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ, ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ପବିତ୍ର ମଦିନା ସହରରେ ବକିଉଲ ଗରକଦ ନାମକୁ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବକିଉଲ ଗରକଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା, କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଗରକଦ ଯେଉଁ ଆରବୀ ଲଫ୍ଜ, ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷଲତା। ଅବଦୁଲ ହମିଦ କାଦିର ସାହେବ ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେ ଆମକୁ ଏକଥା ପାସୋରି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜର କବରସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜନ୍ନତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ବକିଉଲ ଗରକଦ ଯାହାକି ଏକ ଗାଉଁଲି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ନାମରେ ଏହା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା, ତାହାକୁ ଜନ୍ନତୁଲ ବକି ନାମରେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଯାତ୍ରା କଲେ ତାହା ଜନ୍ନତୁଲ ବକି ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା, ଯାହାକି ବକିଉଲ ଗରକଦର ଅନ୍ୟ ନାମ। ହଜରତ ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି 2 ହିଜରୀରେ ହଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଚୟନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ନତୁଲ ବକି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ସମାଧି ପାଇଥିଲେ ସେ ହେଲେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ବିନ୍ ମଜୁନ। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଭଦ୍ର, ସନ୍ଥ ସ୍ୱଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ହେବା ପରେ ଏକଦା ସେ ସଂସାର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରସ୍ତ କର ଏବଂ ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅଧିକାର ନିଜକୁ ଦିଅ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା ଓ ଆରାଧନା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବସ୍ତୁତଃ ନବୀ ଶିରୋମଣି ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ବିନ୍ ମଜୁନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁଙ୍କୁ ସଂସାର ବୈରାଗୀ ହେବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଇସଲାମ ବୈରାଗୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଅବୈଧ ଦର୍ଶାଇଛି ତଥା ନିଜ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଶୟତା ଓ ଅତି ନ୍ୟୁନତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗ ଆପଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ବିନ୍ ମଜୁନ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ନିଧନରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାଙ୍କ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାଙ୍କ କବରର ମୁଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପଥର
ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲି, ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଶ୍ଚ କଦାଚିତ୍ ଜନ୍ନତୁଲ ବକୀରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଯାଇ ଦୁଆ କରୁଥିଲେ। ଉସ୍ମାନ ବିନ୍ ମଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସକାରୀ ସାହାବୀ ଥିଲେ, ଯେ କି ମଦିନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗତଫାନ ଯୁଦ୍ଧର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେ ଗତଫାନର ଶାଖା ବନି ସାଲବା ଓ ବନୁ ମୁହାରିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम 450 ଜଣ ସାହାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଉକ୍ତ କବିଲା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। 3 ହିଜ୍ରୀର ରବିଉଲ ଅୱ୍ୱଲ ମାସରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା। ଅମାନ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ବାହାରିଥିଲେ। ମାର୍ଗରେ ହିଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବନୁ ଗତଫାନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଯାହାକୁ ସାହାବାମାନେ କଏଦ କରିନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। ସେ ନିଜ କବିଲାର ଗତିବିଧି ଓ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ହୁଜୁର ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ପ୍ରତି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ଏଥିରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ସେ କହିଲା, ହୁଜୁର, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସେନା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପର୍ବତରେ ଶରଣ ନେଇ ଲୁଚିଯିବେ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଘଟିଥିଲା, ଯେପରିକି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ। ଅମାନ୍ୟକାରୀ ଦଳ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ନ ପାରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପର୍ବତର ଶରଣ ନେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଛପି ଯାଇଥିଲେ। ଅତଏବ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜି ଅମର ନାମକ ଏକ ନିର୍ଝର ନିକଟରେ ଅଟକିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳତଃ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଓ ସାହାବାମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଗଛ ଉପରେ କାଢ଼ି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ। ଏତିକିବେଳେ ସେହି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଏକ ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାହାବାମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯେ, ହେ ମୁହମ୍ମଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କବଳରୁ ତୁମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଅତି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଣ୍ଠରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ। ଏଥିରେ ତାହା ହସ୍ତରୁ ଖଣ୍ଡାଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟିର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନୁ ଗତଫାନର ଲୋକମାନେ ଲୁଚି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକାକୀ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ସର୍ଦ୍ଦାର ଦୋସୋର କେ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ଆପଣ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତାଙ୍କ ମୁକାବିଲା କର ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ ତମାମ କରିଦିଅ। ଏଥିରେ ସେ ଯାଇ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଲୁଚି ଛପି ଯାଇ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେପରିକି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ କହିଥିଲା ଯେ, ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟରୁ, ମୋ କବଳରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତା ହାତରୁ ଖଣ୍ଡାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ
ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ ପରି ରହିଯାଇଥିଲା, ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଏବଂ ସେ କଲମାଏ ଶାହାଦତ ପାଠ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଉପାସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦୂତ। ସେଠାରେ ସେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତାରେ ସେ କଦାପି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆନା ହକ୍କୁନ୍ ବେଜାଲିକା ମିନକା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି କଥାର ଅଧିକ ହକଦାର ଯେ ମୁଁ ଦୟାଚରଣ କରେ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଇସଲାମର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ଯେ କିପରି ମୁଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲି, ମୋ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଯେ ମୋ କବଳରୁ ତୁମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡାଟି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଛାତିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ପିଠିକୁ ହାତ ମାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପିଠି ପଟୁଆ ପଡ଼ିଗଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନେଲି ଯେ ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏ ଜଣେ ଦେବଦୂତ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲମାଏ ଶାହାଦତ ପାଠ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲି ଯେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଉପାସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଏବଂ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ତାଙ୍କର ଦୂତ। ସେଥିସହିତ ମୁଁ ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଖିଲାଫରେ କୌଣସି ହରକତ ଆସନ୍ତାରେ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ମଦିନା ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କୁ ମୋଟ 11 ଦିନ ମଦିନାରୁ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ସେଠାରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଅବୁ ଆମିର କୁହନ୍ତି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ନଜଦ ଆଡ଼କୁ ସଫର ମାସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫର ମାସଟି ସେଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ରହିଛି। କେତେକ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଦେଖି ନିଜ ଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଜାତୁର ରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗବେଷକ ମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୁର ରିକା ଅବସରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଗରେସ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତାରେ ସେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ମୁକାବିଲାରେ କଦାପି ବାହାରିବ ନାହିଁ କି
ଦଳ ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଖାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହଜରତ ରୁକୈୟା ରଜିୟତଲାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓ ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତଲାଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ବଦର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ହଜରତ ରୁକୈୟା ରଜିୟତାଲା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଅତଏବ ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଦିନାରେ ଛାଡ଼ି ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ହଜରତ ରୁକୈୟା ରଜିୟତାଲା ସେହିଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ହଜରତ ଜୈଦ ବିନ୍ ହାରିସ ରଜିୟତାଲା ବଦର ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ସୁସମାଚାର ନେଇ ମଦିନା ଆସିଥିଲେ। ହଜରତ ରୁକୈୟା ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ବିବାହ ରୁକୈୟା ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମହେର ପରିମାଣରେ ତୁମ ସହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବିବାହର 3 ଦିନ ପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିପରି ପାଇଲ? ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲା କହିଲେ, ସେ ଅତି ଭଲ। ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲା 9 ହିଜ୍ରୀରେ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାଙ୍କର ନମାଜ ଜନାଜା ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କବର ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଜରତ ଅନସ ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ବୁଖାରୀର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ଆଉ କୌଣସି କନ୍ୟା ଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ କନ୍ୟା ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ସହିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଜରତ ଇବ୍ନେ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟତାଲା ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖରେ ମିୟମାଣ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହଜରତ ଅବୁ ବକର ଓ ହଜରତ ଉମର ରଜିୟତାଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ହୁଜୁର ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଉସ୍ମାନ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛ? ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜିୟତାଲା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ରସୂଲ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ରୋଦନ କରୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜାମାତାର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ନିଜର 2ଟି କନ୍ୟା ମୋ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋ ଜୀବନନାଟିକା ରହିଛି, ଯଦି ମୋର 100 ଗୋଟି କନ୍ୟା ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତି ରହି ନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହା ଏକ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ଥିଲା ଯେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ତ ସର୍ବଦା ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ହଜରତ ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ବିବାହ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ରୁକୈୟା ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ବିବାହ, ଯେ ହଜରତ ଫାତିମା ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ
କିନ୍ତୁ ରୁକୈୟା ରଜାତାଲାଙ୍କ ଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜାତାଲାଙ୍କ ସହିତ କରିଦେଲେ। ଏଥିସକାଶେ ହଜରତ ଉସ୍ମାନ ରଜାତାଲାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ନୁରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାଶଧାରୀ କୁହାଯାଏ। ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜାତାଲାଙ୍କ ବିବାହ 3 ହିଜ୍ରୀର ରବିଉଲ୍ ଅୱ୍ୱଲ ମାସରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜାତାଲାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወሰଲ୍ଲମ ହଜରତ ରୁକୈୟା ରଜାତାଲା ଓ ହଜରତ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜାତାଲାଙ୍କ ବିବାହ ନିଜ ଚଚା ପୁଅ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଚଚା ଅବୁ ଲହେବଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ସହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ମତଭେଦ ଓ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ନିକାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଯେ ଉକ୍ତ 2 କନ୍ୟାଙ୍କର ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିଲା, କାରଣ ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମଙ୍କର ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଜରତ ରୁକୈୟା ରଜିୟାତାଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଉମ୍ମେ କୁଲସୁମ ରଜିୟାତାଲାଙ୍କ ବିବାହ ରବିଉଲ୍ ଅୱ୍ୱଲ ମାସ 3 ହିଜ୍ରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବଧିରେ ବନୁ ସଲିମ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳୁଛି। ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେ ବନୁ ସଲିମର ଏକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗତିବିଧିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ସକାଶେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ମଦିନାରେ ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଉମ୍ମେ ମକ୍ତୁମ ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ମୁତୟନ କରି 300 ଜଣ ସାହାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ 6 ଜମାଦି ଅୱ୍ୱଲ ମାସରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମଦିନାରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ହଜରତ ଉମର ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ମୁତୟନ କରି ଉକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନୁ ସଲିମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଯେ କହିଲା କି ବନୁ ସଲିମର ଲୋକମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଅତଏବ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଏପରି ବିନା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷରେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ହୁଜୁର 10 ରାତ୍ରି ମଦିନା ବାହାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ 16 ଜମାଦି ଅୱ୍ୱଲ ଦିନ ମଦିନା ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ବିପରୀତ ଇବ୍ନେ ଇସହାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କୁରୈଶର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳକୁ ଅଟକାଇବା ସକାଶେ ବାହରେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ହଜାଜ ଉପତ୍ୟକାରେ ପୁରୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆପଣ ସେଠାରେ ରବିଉଲ୍ ଆଖିର ଓ ଜମାଦି ଅୱ୍ୱଲ 2 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିଅନ୍ତେ ସେଠାରୁ ମଦିନା ଆଡ଼କୁ ମଦିନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନଥିଲା। ହଜରତ ମିର୍ଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାହେବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜି ଆମର ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରବିଉଲ୍ ଅୱ୍ୱଲ ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ହିଜ୍ରୀର ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ଏହି ନୃଶଂସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ବନୁ ସଲିମ ବାହରେନ୍ ଆଡ଼ୁ ମଦିନା ଆଡ଼କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ କୁରୈଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମଦିନାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗରେ ଯେଭଳି କି ଆରବର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସେହିପରି ସେମାନେ
ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଏଭଳି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ସେଠାରେ କିଛି ଅବଧି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ମଦିନା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ବନୁ ସଲିମ ଓ ବନୁ ଗତଫାନ ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ମଦିନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ମଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିବାରାତ୍ର ଏହି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରୁଥିଲା ଯେ କିଭଳି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ପତିତ କରିବେ, ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବେ। ଯଦିଚ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁରେଶର ଭୟ ରହିଥିଲା ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୟହୁଦୀ କବିଲା ବନୁ ସଲିମ ଓ ଗତଫାନମାନଙ୍କର କୁଯୋଜନାମାନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଉଥିଲା। କୁରେଶର ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନେ ଖାନା କାବାରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେଇନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ନାହୁଁ, ଆରାମ କରିବୁ ନାହୁଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମରୁଭୂମି ଆରବର ହିଂସ ପ୍ରଭୃତି ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନେ ଥିଲେ ଯେ କି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରମ ଶତ୍ରୁ ମଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବଦର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିଭଳି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷା କିଭଳି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଆରବ ଦେଶର ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରେ ତାହାର ଖାତିର ନ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ତେବେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁସଲମାନମାନେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଯୋଜନା ନିରର୍ଥକ ଓ ନିଷ୍ଫଳ ହେଉଥିଲା। ମଦିନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ କପଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ନାଗସାପ ପରି ଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗସାପ କହିବାରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ନାଗସାପ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରହି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ସାଜି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା, ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାରେ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଚ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ, ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଜରତ ଅବି ବିନ୍ କାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଫଳତଃ ମୁସଲମାନମାନେ ଏପରିକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଶୋଉଥିଲେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଘେରି ରହିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ହଠାତ୍ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଦେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନମାନେ, ଯେ ଦେଖ ଇସଲାମର ବିଜୟ ହେବା ବେଳକୁ ଆମେ ଜୀବିତ ରହୁଛେ ଅବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଶବ୍ଦ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଅବସର ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଏହା ଆକଳନ କରିପାରିବ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା, କିଭଳି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଫିଲିସ୍ତିନବାସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏକ ସରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଜୈଦ ବିନ୍ ହାରିସଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା, ଜୈଦ ବିନ୍ ହାରସାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା, ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏକଦା ସଫୱାନ ବିନ୍ ଉମയ്ୟା ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁସଲମାନମାନେ ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସିରିଆ ଯିବା ମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଇରାକ ପଥରେ ସିରିଆ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ସୁତରାଂ ବାଟ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସିରିଆ ଯିବାର ସଫୱାନ ବିନ୍ ଉମയ്ୟା ମନସ୍ଥ କରିନେଲା ଏବଂ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟକ ଦଳ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜମାଦି ଅୱ୍ୱଲ ମାସ 3 ହିଜରୀରେ ଘଟିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ମତେ ଏହି ଖବର ମଦିନାରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବିପରୀତ ରହିଥିଲା। ସୁତରାଂ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଲ୍ଲାହ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଅତଏବ ଫୁରାତ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇରାକ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବି, ଯେଉଁ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ତାହାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜନଶୂନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ସଫୱାନ କହିଲା, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଭଳି ଜନଶୂନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାର ସୁରାଗ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଜଳର ଏତେଟା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ତୃଷ୍ଣାର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସଫର ମାସରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସଫୱାନ ବିନ୍ ଉମയ്ୟା ନିଜ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚଟାଣକୁ ନେଇଗଲା। ରୂପାର ପାତ୍ର, ରୂପାର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାହା ସହିତ ରହିଥିଲା। ଅବୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ସଫୱାନ ସହିତ 300 ପାତ୍ର ସୁନା, ଚାନ୍ଦି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯାହାକି ତାହା ନିକଟରେ ଥିଲା ନେଇ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଗୋଟିଏ 300 ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମିସ୍କାଲ, ଯେଉଁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ମିସ୍କାଲ, ଗୋଟିଏ ମିସ୍କାଲର ଓଜନ 4.37 ଗ୍ରାମ ବରାବର ଅଟେ, ସମାନ ଅଟେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ନେଇ ବାହାରିଗଲେ। ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ସଫୱାନ ବହୁତ ଧନ ନେଇ ଏହି ଅଭିଯାନରେ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ 3000 ଦିରହମ ଥିଲା। ଅବୁ ସୁଫିଆନ ବିନ୍ ହରବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁରେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଉକ୍ତ ଦଳ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିଦେଲା। ଉକ୍ତ ଦଳକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ଯେ ମୋର ଏହି ଧନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅଧୀନ ରହିଲା। ସଫୱାନ ଓ ଅବୁ
ସୁଫିଆନ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳ ସହିତ ଯେପରିକି ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଅବି ରବିଆ, ହୋତେବ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ ଉଜ୍ଜା ଆଦି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁରାତ ବିନ୍ ହୟାତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲା, ଯେ କି ଇରାକ ରାସ୍ତାରେ ସିରିଆ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଖବର କୌଣସି ମତେ ମଦିନାରେ ଯେପରି ନ ପହଞ୍ଚୁ। ତେବେ ନଈମ ବିନ୍ ମସୁଦକୁ, ଯେ କି କୁରେଶରେ ମକ୍କାରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନରେ ସେ ମଦିନା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ତାହାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ନଈମ ବିନ୍ ମସୁଦ ଜଣେ ଅଧର୍ମୀ ଓ ଅମାନ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିଲା। ସେ ବନୁ ନଜିରର ସର୍ଦ୍ଦାର କନାନା ବିନ୍ ଅବିର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ମଦିନାରେ ଯାଇ ସେ ସେଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବନୁ ନଜିରର ସର୍ଦ୍ଦାର ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଥିଲା। ଜଣେ ସାହାବୀ ସୁଲେଦ ବିନ୍ ନୋମାନ ବିନ୍ আসলাম, ଯେ କି ବନୁ ନଜିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉକ୍ତ କବିଲାକୁ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଉକ୍ତ କବିଲାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କନାନା ବିନ୍ ଅବି ମଧ୍ୟ ନଈମର ବୈଠକରେ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନଈମ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣହୀନ ହୋଇ ସମସ୍ତ କୁରେଶର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ସଫୱାନ ବିନ୍ ଉମയ്ୟାର ଅଧୀନରେ କୁରେଶର ଉକ୍ତ ଦଳଟି ଇରାକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ସିରିଆ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏହି ଖବର ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଈମ କହିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସୁଲେଦ ବିନ୍ ନୋମାନ ତାହାକୁ ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमକୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमକୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆପଣ 100 ଜଣ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କୁ ହଜରତ ଜୈଦ ବିନ୍ ହାରିସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉକ୍ତ ଦଳ ପଛରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷତାର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ବିଜୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ମଦିନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ସାହାବୀ ଜଣକ କୁରେଶର ବାଣିଜ୍ୟକ ଦଳକୁ ଘେରି ନେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କଲେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ। ସାହାବାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଏଦ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର 1/5 ଅର୍ଥାତ୍ 20,000 ଦିରହମ ସେତେବେଳେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ, ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम 1/5 ଅର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରିବା ପରେ ବାକି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ହଜରତ ଜୈଦ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ରତାର ସହ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟକ ଦଳଟି ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଝର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସଫୱାନ ବିନ୍ ଉମയ്ୟା
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାହାର ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଫୁରାତ ଯେ କି ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକାରୀ ଥିଲା, ତାହାକୁ ମୁସଲମାନମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୂପା ଚାନ୍ଦି ସୁନା ବାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ କରି ମୁସଲମାନମାନେ ମଦିନା ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଦିରହମ୍ ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ 1,00,000 ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ତାହାର 1/5 ଅର୍ଥ ମାଲେ ଗନିମତ ଆକାରରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପରେ କୁରେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଫୁରାତ ବିନ୍ ହୟାତ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ବଳି ଇନଶା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୁଁ ଆସନ୍ତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳକୁ ରୋକିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବା, ଏପରି ଆପତ୍ତି କରାଯାଏ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଫା ଲାଗୁଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏଭଳି କରିବା ଅଯୌକ୍ତିକ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା, ୟୁଗାଣ୍ଡା, ଯେପରି ଆମେରିକା ୟୁଗାଣ୍ଡା ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦଫା ଲଗାଉଛି, ସେକ୍ସନ ଲଗାଉଛି, ତାହାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ LGBT ଖିଲାଫରେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେରିକା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ କେହି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି କରାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଖିଲାଫରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ହେବ ତାହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତାହାର ସର୍ବନାଶ କରିବା, ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପତ୍ତିଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଇନଶା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାବଳୀ ମୁଁ ଆସନ୍ତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଫିଲିସ୍ତିନବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଦୁଆ କରିବାକୁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣମୁସଲମାନ ଓ କେତେକ ରାଜନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଡରି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜୁଲୁମ କରାଯାଉଛି, ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଏପରିକି କେତେକ ୟହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ଯେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର କାରଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ବଦନାମ କରୁଅଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ରହିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସମୟରେ ନିରୀହ ଫିଲିସ୍ତିନବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ବାକି 20 ଘଣ୍ଟାରେ ଜଣା ନାହିଁ ନିରୀହ ଫିଲିସ୍ତିନବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ କେତେ ଜୁଲୁମ କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, କେତେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିବେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଫିଲିସ୍ତିନବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଗୋଟିଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଢିଲା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଇହଜଗତ ପରେ ପରକାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଧରପକଡ଼ ହେବ, ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଆ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିରୀହ
ଫିଲିସ୍ତିନବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ମହାବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଜନାଜା ଗାଏବ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବି। ପ୍ରଥମ ଜନାଜା ହେଲା ଶ୍ରୀମତୀ ମନସୁବା ବାସ୍ମା ସାହେବା, ଯେ କି ଚୌଧୁରୀ ହମିଦୁର ରହମାନ ସାହେବ ଖାନ ସାହେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ସେ ନବାବ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖାନ ସାହେବ ଓ ହଜରତ ସାହାବଜାଦି ଅମତୁଲ ହଫିଜ ବେଗମ ସାହେବାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ହଜରତ ସାହାବଜାदा ମିର୍ଜା ଶରୀଫ ଅହମଦ ସାହେବ और बू जैनब बेगम साहेबांकर नातुणी थिले। मियाँ अब्बास अहमद खान साहेब और अमतुल बारी बेगम साहेबांकर कन्या थिले। अल्लाहଙ୍କ कृपारू से जड़े मुसी महिला थिले, जड़े पुण्यवंता महिला थिले। खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह ताला तंकर विवाह अर्थात निकाह पढ़ाई थिले एवं खुतबा निकारे किछि विशेष उपदेश मध्य प्रदान करथिले, जार किछि अंश एठारे मु उपस्थापन करने को चाहूँछि। हुजूर सेतेबेले कहिथिले जे बर ओ कन्या जे कि एक नूतन बंधन रे बांधी हेबाकु जाउछंती, सेमानंक उपरे नूतन कर्तव्य मध्य न्यस्त हेउछि, जाहाकु निर्वाह करिबा अति गुरुत्वपूर्ण। से जा हेउ ये दुहे एक कर्तव्यर डोरी रे आजि ठारू बांधी होई जिबे, जाहाकु निर्वाह करिबा जरूरी। एवं ए सबु कर्तव्य आजिकालीर नवविवाहिता दंपति मानंकु मध्य पालन करिबा, ताहार रक्षा करिबा अनिवार्य। खुतबा निकारे या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बुकुम र आयत रे अत्तकुल्लाह र शब्द एवं जो कंटेक्स्ट तक्वा सहित रही। अल्लाह ताला धर्मपरायण हेबा पई तक्वा अख्तियार करिया पई, अल्लाह तालांकु भय करिया पई जो उपदेश देइछंती खुतबा निकारे एवं ताहाकु निकार अवसर रे बारंबार पाठ करी लोकमानंकु एही संदेश दिया जाइछि जे एही बंधन सेतेबेले सफल हेबो जेतेबेले तुमे परस्परर मध्य रबुबियत अर्थात पालनकारी साजिब, उभयर ख्याल रखिब। रब जो आरबी शब्द रही जे पालन करिबा पोषण करिबा, तेबे एठारे मध्य परस्परर जत्न नेबा, परस्परर ख्याल रखिबा प्रति नवविवाहिता मानंकु दंपति मानंकु ध्यान रखिबा उचित एवं एही कर्तव्य सठिक रूपे संपादन करिबा अति जरूरी। एवं प्रकृत रबुबियत अल्लाह तालांक भय हृदय रे रखिबारे ही संपादन होई थाए। एभली अवस्थारे उक्त संपर्क कदापि दुर्बल होई न थाए, बरं मजबूत होई चली थाए। एवं पारस्परिक जो मतभेद रही, भ्रम धारणा रही, असावधानता रही, ताहा सृष्टि होई न थाए। पुनश्च खुतबार सही उक्तिरे यही शब्द यही आदेश मध्य रही जे कुलु कौलन सदीदा, अर्थात सफा सुथुरा कथा कहिबा, कौनसी प्रकार आड़ न करिबा, कथा को न ढांकिबा मध्य अति गुरुत्वपूर्ण, जहा फलरे कौनसी प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग न होइब। एथिप्रति मध्य नवविवाहिता मानंकु ध्यान रखिबा उचित। परस्पर को बुझिबा अत्यंत जरूरी। आउ एहीपरि परस्परर तरबियत करिबा, प्रशिक्षण करिबा, जेपरिकी प्रभुंकर भय हृदय रे रखिबा। एभली एथिपाई मध्य दुआ करिबार सामर्थ्य मागिबा, प्रभुंक निकटरे तांक शरणागत होई
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ପୁନଶ୍ଚ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ସାଲିସ ରହମୁଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଖୁତବାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଯାହାର ମୁଁ ନିକା ପଢ଼ାଉଛି ସେ ମୋର ଫୁପା ନବାବ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖାନ ସାହେବଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଓ ମୋ ଫୁପି ଅମତୁଲ ହଫିଜ ସାହେବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାତୁଣୀ, ଯେ କି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି, ଆଉ ମିର୍ଜା ଶରୀଫ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ନାତୁଣୀ ମାନେ ଝିଅର ଝିଅ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାନଦାନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଏକଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଭଳି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଯେ କି ଯୁଗ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଭଳି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଖୁସି ହସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଲୀଳ ହେଉ, ଧର୍ମର ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ହୁଜୁରଙ୍କର ଶବ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ ନିକାହର ଅବସରରେ ହୁଜୁର ଏଭଳି ଉପଦେଶମୂଳକ ବାଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜିଜା ବାସ୍ମା ମନସୁରା ଯେ କି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଆମ ମାତା ଆମକୁ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଆ କରୁଥିଲେ ଓ ଦୁଆରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଆ କର ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରାନ୍ତୁ ଯେ କି ଉତ୍ତମ ଓ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏସବୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ, ବୁଝିଲୁ। ସେ କୁହନ୍ତି ମୋ ମାତା ଅତି ସ୍ନେହୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ନିଜର ଆଶା ଅଭିଳାଷକୁ ବଳିଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ଆଶା ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ନିଜ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଜଲସା ସାଲାନା ଲଣ୍ଡନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମୟରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରି ତାହାକୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା, ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ଦେବା, ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍କର୍ମ ସେ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଜିଫା ସେ ଲଗାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ହାତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଓଜିଫା ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ପାଇଁ କଦାପି କିଛି ଜମା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣା ନାହିଁ କାଲି କଥା, କାଲି କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁକରି କାଲି ପାଇଁ ସେ କଦାପି ଚିନ୍ତିତ ରହୁନଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଉତ୍ସର୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ।
ଏବଂ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକଥା କଦାପି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେହିଭଳି ଆଚରଣ କରିବି ନା, ବରଂ ମୁଁ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣିକି କିଏ ମୋ ସହିତ କିଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ଆଉ ସର୍ବଦା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ରହୁଥିଲେ। ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ସୁଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଜାମାତା ମିର୍ଜା ତକିଉଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ଓସିୟତ କରିଥିଲେ, ଓସିୟତ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଓସିୟତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଇଁଲେ, ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହି ଶାହା ସାହେବା କୁହନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବନ୍ଧୁତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବା ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା ରହିଥିଲା। ସର୍ବଦା ଜଣେ କୃତଜ୍ଞ ସ୍ୱଭାବୀର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜି ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାହେରା ଫାରୁକ ସାହେବା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାବି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଓ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅପାର ପ୍ରେମର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ତାହାର ନିର୍ବାହ କରିବା, ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ କଦାପି କୌଣସି କଥା ମନରେ ରଖୁନଥିଲେ, କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଜାତ ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ନମାଜ, ରୋଜା, ପବିତ୍ର କୁରାନର ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଖଲିଫାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଦି ସୁଗୁଣାବଳୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଥିଲା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ସହ କ୍ଷମା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନାଜା ଚୌଧୁରୀ ରଶିଦ ଅହମଦ ସାହେବ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୃଷି ବିଭାଗର ଥିଲେ, ଫୈସଲାବାଦର, ଆଜିକାଲି ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ କୃପାରୁ ଜଣେ ମୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରଫିକ ତାହେର ସାହେବ, ଯିଏକି ଜମାତର ଜଣେ ସେବକ ଅଟନ୍ତି, ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସରେ, ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ବଂଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅହମଦିୟତ ଆମ ବଡ଼ବାପା ଚୌଧୁରୀ ବରକତ ଅଲି ସାହେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ବାକି ପରିଜନମାନେ ବୟତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1974 ମସିହାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର, ଯାହାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀମାନେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହମାନେ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ସବୁକିଛି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ହେଲା 3 ମାସ ପରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫେରିଥିଲୁ। ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ରଶିଦ ଅହମଦ ସାହେବ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର ନାହିଁ।
କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେ ହିଁ ମୋ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଦେବେ, ମୋର ସେ ହିଁ ସାହା, ତାଙ୍କ କୃପା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଖିଲାଫତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା। ଅତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଖିଲାଫତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସରତ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନର, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ କାର୍ଡ଼ ସେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବସିଥିଲେ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ଯାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ? ସେ କହିଲେ, ଏ ଜଣେ ସଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଜମାତର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଜଣେ ଅହମଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଭଳି ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା ରହିଥିଲା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କର ପ୍ରଣୟନ ଥିବା ପାଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଚାନ୍ଦା ଦେବା, ତେହରିକେ ଜଦିଦ୍, ୱକ୍ଫେ ଜଦିଦ୍ରେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ଆଦି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ପରି, ଭାଇ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନମାଜୀ ଆଉ ବାଜମାତ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ମଗରିବ ନମାଜ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ବାଜମାତ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବା, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ହସ ଫୁଟି ରହୁଥିଲା। ଅତି ଦୟାଳୁ ଓ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ସହ କ୍ଷମା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତୁ। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.